مولانا محمود مدنی کی قیادت میں جمعیت علماء ہند کا انقلابی قدم، مدرسوں میں ماڈرن ایجوکیشن نہیں کے نام پر واویلا مچانے والوں کو کرارا جواب۔ جی ہاں دوستو، دینی مدارس میں سائنس، میتھس، انگریزی جیسے عصری مضامین کی تعلیم پہلے ہی سے دی جا رہی ہے، لیکن اب عصری تعلیم کو منظم طریقے سے فراہم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ملک بھر میں جمعیت اوپن اسکول کا نظام شروع کیا گیا ہے۔ کرناٹک سمیت ملک کے 16 صوبوں میں جمعیت اوپن اسکول کے تحت دینی مدارس کے طلباء کو NIOS یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کی تعلیم اور سرٹیفکیٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سے دینی مدارس کے طلباء کو SSLC کی سرٹیفکیٹ حاصل ہو رہی ہے۔ بنگلورو میں جمعیت علماء ہند کے تعلیمی مرکز قاسم انسٹیٹیوٹ میں جمعیت اوپن اسکول کا تعارف پیش کرنے کے لیے پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کرناٹک کے ریاستی صدر مولانا افتخار احمد قاسمی اور دیگر علماء کرام موجود تھے۔ کرناٹک میں دینی مدارس کے تقریباً 1400 طلباء نے NIOS میں داخلہ لیا ہے اور کئی طلباء نے SSLC کا امتحان بھی دیا ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ دینی مدارس کے نظام تعلیم میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کیے بغیر عصری مضامین کی آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے۔ NIOS کے نصاب کے تحت روزانہ 1.5 گھنٹے کی آن لائن تعلیم دینی مدارس کے طلباء کو فراہم کی جا رہی ہے۔ پونے کے اعظم کیمپس کے تعاون سے جمعیت اوپن اسکول کا نظام ملک بھر میں شروع کیا گیا ہے۔ اس کوشش کے بہترین نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء عصری علوم سے ناواقف رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دینی مدارس کا جو نصاب ہے اس میں جو ہے عصری تعلیم پہلے سے جاری ہے۔ مثلاً حساب ہے، ریاضی ہے، میتھس ہے، اس کے پڑھے بغیر کوئی عالم ہی نہیں ہو سکتا، اور اتنا شاندار علماء حساب جانتے ہیں کہ شاید دیگر تعلیم یافتہ لوگ اتنا اچھا نہ جانتے ہوں۔ جب انٹرنیٹ اسی طریقے پر انگریزی زبان کی بھی تعلیم جاری تھی، جب نیٹ آیا، کمپیوٹر آیا، تو اس سے متعلق جو ہے بیسک تعلیمات مدارس میں شروع کر لی گئیں۔ اب جو ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے یا یہ اس کے امکانات ہیں کہ آئندہ چل کر SSLC کی سند وہ بہت ساری سرکاری کاموں کی تکمیل کے لیے ایک لازمی دستاویز شمار کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز ہمارے مدارس سے پڑھنے والے طلباء کے پاس یہ چیز نہیں تھی۔ تو الحمدللہ اس آنے والے خطرات کو بھانپ کر کے یہ چیز باقاعدہ منظم طریقے سے جمعیت علماء ہند نے، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جمعیت اوپن اسکول قائم کیا، NIOS سے ٹائی اپ کیا اور مدارس میں اس نظام کو چلایا۔ پورے ملک کے 16 صوبوں میں یہ نظام، 16 صوبوں کے مدارس میں یہ نظام الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پڑھنے والے طلباء ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں کوئی فرق لائے بغیر الحمدللہ SSLC انہیں پاس کرایا جا رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً یہاں کرناٹک میں 1400 طلباء نے SSLC کا امتحان دیا اور دینے والے۔ الحمدللہ مدارس کا رجوع ہے، بہت دلچسپی اس میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھنے والے طلباء ہے، پڑھانے والے اساتذہ بھی اس میں امتحان میں شریک ہو رہے ہیں، وہ بھی SSLC پاس سند حاصل کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اس ضمن میں کیا منصوبے ہوں؟
इसको और मजबूत बनाया जाएगा। इसमें जो है अगर किसी तालिब इल्म का ज़हन किसी और शोबे की तरफ चल रहा है, वो आगे चल कर के आलिम बनने के बाद जो है वो आगे इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर या लॉयर, तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, वो जा सकते हैं। आइंदा जो हमारे मंसूबे हैं, इरादे हैं, जैसा कि हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम ने ये फरमाया है कि अगले 5 सालों में हमारे पूरे मुल्क से 50,000 तलबा का एडमिशन करा के उनको 10th क्लियर कराना है। यह हमारे मंसूबों में है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा ये हुआ कि सिर्फ मदारिस के बच्चे इस निज़ाम से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि महल्लों में जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जिनका मदरसों से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में 7th पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, 8th पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, तो हम ऐसे बच्चों को भी उनके वालिदैन को तरगीब देकर मदरसे में थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह दे के, तरबियत करके, उनको उनकी तैयारी करा के हम जो है उनका 10th में एग्ज़ाम करवा रहे हैं। बिरादरान वतन के भी और वो भी आ रहे हैं, चूँकि हमारे पास हम तो एक खिदमत के तौर पर इसको अंजाम दे रहे हैं और ये कोई कमर्शियल इदारा नहीं है, बल्कि सर्विस के तौर पर, खिदमत के तौर पर इसको बजा ला रहे हैं। तो अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम यह है कि बरादरान वतन वो भी इससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं। मुसलमान ही के लिए नहीं है, बल्कि जो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम उनको, उनसे जो फ़ीस लेते हैं, गवर्नमेंट की जो फ़ीस है, बस इतना लेते हैं। हमारी जो मेहनत इस पर लग रही है, हमारा जो एफ़र्ट इसमें लग रहा है और हमारी जो सर्विसेज हैं, उसका कोई मुआवजा हम इनसे नहीं लेते। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जमीयत ओपन स्कूल के ज़रिए अभी जो आपने सुना कि एक बड़ा इनकलाबी काम पूरे मुल्क में अल्लाह का फजल है कि हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की ईमा पर उनकी कोशिशों से शुरू हुआ है। सूबे कर्नाटक इस तहरीक में और इस इनकलाबी कोशिश में पीछे नहीं है, बल्कि बहुत आगे है। आम तौर से ऐसे ही कर्नाटक आगे रहता है। तो इस सूबे में भी तकरीबन हमारे यहाँ इस वक्त पर 1300 तलबा ने, जमीयत ओपन स्कूल 1400 तलबा ने एडमिशन कराया है। कुछ के इम्तिहानात भी हो चुके हैं, अगले अप्रैल में इंशाल्लाह इम्तिहानात होंगे। पहले हमारे यहाँ कर्नाटक में अलमीन से ही एडमिशन कराया जाता था, उर्दू उन्हीं के यहाँ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नासिर पब्लिक स्कूल में भी ये स्टडी सेंटर मिल गया है और इसमें हम 500 उर्दू एडमिशन ले सकते हैं और 500 अंग्रेज़ी एडमिशन ले सकते हैं। तो तकरीबन 650 एडमिशन अब हो चुके हैं। जमीयत ओपन स्कूल का गोया के नासिर के साथ पहले से राब्ता है, तो बाकायदा जमीयत के एडमिशन्स नासिर से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए हैं। 600-650 एडमिशन हो चुके हैं। तो कोई दीनी मदरसे वाले रब्ता करना चाह रहे हैं तो किससे रुजू हो सकते हैं? यहीं आते हैं, जमीयत ओपन स्कूल ये जो सेंटर है अल-क़ासिम, यहाँ रुजू करते हैं। मदारिस वाले सब यहीं से करते हैं। कुछ लोग जो हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट आते हैं नासे की या NOAS के ज़रिए, उनको डायरेक्शन दिया जाता है तो हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन करते हैं। उसमें उमूमन गैर मुस्लिम यानी बरादरान वतन में से ही लोग जो डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं, उनके भी एडमिशन हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले जो मदरसे वाले इनरोल करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करते हैं अल-क़ासिम से। तो मदरसे के तमाम ज़िम्मेदारों को बुलाकर हम जमीयत ओपन स्कूल और NIOS का पूरा निज़ाम समझाते हैं। उसके बाद फिर जो है वहाँ के स्टूडेंट्स का दाखिला होता है और सब्जेक्ट्स के एतबार से तकरीबन उसमें 35 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम जो है बहुत आसान 6 सब्जेक्ट्स बच्चों के लिए इंतखाब करते हैं, जिसमें उर्दू मीडियम है और उर्दू सब्जेक्ट्स है, दूसरा अरबी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, बिज़नेस स्टडीज़ है और बेसिक कंप्यूटिंग है और इंडियन कल्चर है। और इसके साथ साथ हम जो है इंग्लिश को कंपलसरी किए हैं कि हमारे मदरसे के जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो उर्दू मीडियम ले या कोई भी मीडियम ले, लेकिन इंग्लिश उनको लेना कंपलसरी है, ताकि बच्चे जो है मदरसे के साथ साथ अंग्रेज़ी के भी माहिर हो जाएं। इस तरतीब के साथ हमारा निज़ाम चलता है। कब से इसके एडमिशन शुरू होते हैं? प्रोसेस का कब से? इसके दाखिले तो पूरे साल भर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम सब्जेक्ट जो है ऑनलाइन पढ़ाए हैं, इसके लिए टीचर्स वगैरह हैं? हमारे पास जमीयत ओपन स्कूल में एक सिस्टम है। पढ़ाने वाले टीचर्स हमारे जो है प्रोफेसर हजरात हैं, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, पूना आज़म कैंपस यूनिवर्सिटी और दिल्ली के प्रोफेसर हजरात हैं।
وہ حضرات جو ہے ہمارے بچوں کو روزانہ آن لائن تعلیم دیتے ہیں. ہمارا آن لائن تعلیم کا ہر مدرسے میں ایک سیٹ اپ ہے. وہاں پر بچے لائیو کلاس لیتے ہیں پروجیکٹر کے ذریعے سے, اور اسی کے ذریعے سے ان کی پوری تیاری ہوتی ہے. الحمدللہ روزانہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, بغیر مدرسے کی کوئی تبدیلی, نظام میں تبدیلی کیے بغیر جو ہے بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے بچے تیاری کر 10ویں کا امتحان دے دیتے ہیں الحمدللہ. پینلٹی کے بارے جی, میرا نام محمد عمر ہے. میں جمعیت اوپن اسکول کرناٹک کا ایڈمن ہوں.